Honor Mr. Sivaji Ganesan. உங்கள் அனைவரையும் டொலடோவுக்கு வரவேற்க எனக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை மிகவும் பாராட்டுகிறேன். நான் மேயரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதால் தயவு செய்து என்னை ஆங்கிலத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறோம். Ladies and gentlemen, I'm extremely happy and thrilled to be among all of you, the city of Toledo, which has been chosen as the venue of this year's convention of TNF and FETNA. Being a Toledoan, it gives me great pleasure to welcome all of you to this year's celebration of the Tamilians from the entire North American continent. We are fortunate to have the legendary Nadigar Tilaga to the strong mayor form of government and was elected the first strong mayor of Toledo in over 60 years. Our mayor was so passionate about the strong mayor form of government. In fact, I had the opportunity to see him at a dinner hosted for a Republican, which you might know, Johnson, and he was there presenting his reason for the strong mayor form of government. Mayor Finn Boylan was born in Toledo and has been a teacher and a football coach before entering public service. During 8 years as city councilman and 2 years as vice mayor, he developed the guidelines for Toledo's present economic development program. Among his many accomplishments as mayor of Toledo, the one I would like to very much comment is the community-oriented drug enforcement program, called for SHOUT. Since taking office in 1993, Toledo has created over 2,100 new jobs. On behalf of all Toledoans and Northwestern Ohio residents, let me welcome those that are visiting from afar and those of you that are Toledoans or Toledo area residents. I hope that the last 3 days has gone very, very well for you in our city. We're particularly honored tonight to have a giant in the film industry visiting our city. It is not often that someone who has risen from very modest beginning in life is known throughout the world for his accomplishments. It is also true that through the arts, through theater, through music, through painting, that we are all made one. We all are able to develop a deeper appreciation for the heritage of others. And we all can enjoy a night at the theater, a night of wonderful entertainment, and it knows no boundary lines as far as the received an honorary doctorate degree, the Padma Bhushan Award from the Government of India and the Chevalier Award from the Government of France. Whereas in 1962, Mr. Ganesan visited the United States as a cultural ambassador and was honored by the city of Niagara Falls with the Golden Key and was made not honorary mayor, but honorary governor for the day. Now therefore I, Carlton S. Finkbeiner, Mayor of the City of Toledo, Ohio, by the powers vested in me,
do hereby honor Mr. Sivaji Ganesan for his prominent acting career and for his philanthropic contributions, meaning his love given generously around the world. As those of you that are from Toledo or Northwestern Ohio know, this is the glass capital of the world, and I would like to present a glass goblet with the seal of the city of Toledo affixed to it to you, sir. It is filled with our best wishes for continued good health and happiness, but also with a lot of love and affection and appreciation for one who has given his life to helping others enjoy theirs. Thank you very much. தமிழ் இனத்தின் கலையின் விளக்கமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நடிப்பே சிவாஜி, சிவாஜியே நடிப்பு என்ற பெருமையை தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல உலகமெங்கும் நிலைநாட்டி காட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் இனத்தின் பெருமையே சிறப்பே. இந்த சிறப்பை இத்தனை ஆண்டு காலம் காத்து பெருமையை காத்து கொண்டிருக்கிற அவரது சிறப்பின் சிறப்பா அவரது துணையே, அவரை பாராட்டுகின்ற இந்த நகரத்தின் தந்தையே, தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர்களே, இயக்குநர்களே, தமிழ் பொது கூட்டமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர்களே, வந்திருக்கிற தமிழ் இனத்தின் சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த பாராட்டுதல்கள். 3 நிமிடங்களை நிச்சயமாக மிஞ்ச மாட்டேன். நான் பெரியாரின் தொண்டர், கட்டுப்பாட்டுக்கு பெயர் போனவர். அந்த பெரியார் யாரையெல்லாம் அடையாளம் கண்டாரோ அது வீண் போனதில்லை என்பதற்கு அடையாளம்தான் உச்சியில் அமர்ந்திருப்பதாக தங்கள் குதிரை ஓட்டத்திலே ஒரு உணர்வை கொண்டிருக்கிறார்களே, அந்த பெருமைக்குரியவர்கள். எனவே இங்கே நீங்கள் பாராட்டும் போது அவரை பாராட்ட எனக்கு வார்த்தை இல்லை. காரணம், தனக்கு உரிமை இல்லாதவர். ஷெவாலியர் என்ற பட்டத்தை பிரான்ஸ் நாடு அவருக்கு தந்தது என்று கேள்விப்பட்டு அவரை பாராட்டுவதற்கு சென்றபோது அவர் வழக்கமாக என்னை சந்திக்கும் போதெல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை, நானும் தாய் வீட்டுக்காரன் தானே, நீங்கள் நம் தாய் வீட்டில் இருந்தல்லவா இருக்கிறீர்கள், தாய் வீடு என்னை பாராட்டுவதை விடவா பெருமை என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். ஆம், இருந்த பொழுது தெரிந்துவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்பது வள்ளுவனுடைய சிந்தனை மட்டுமல்ல, தமிழனின் பண்பாடு கூட. அதற்கு ஏற்ப அவரை மலேசிய தமிழர்கள் கிழக்கே பாராட்டினார்கள், அமெரிக்கா கனடா நாட்டு தமிழர்கள் நீங்கள் மேற்கே பாராட்டுகிறீர்கள். கிழக்கும் மேற்கும் திசையெட்டும் ஐயிரண்டு திசை முகத்தும் தன்புகழை வைத்தோன் என்று புரட்சி கவிஞர் அவர்கள் தென் திசையை பார்த்து கூறினார்களே, அப்படி ஐயிரண்டு திசை முகத்தும் தன்புகழை வைத்திருக்கிற அவருக்கு பாராட்டு என்றால் தமிழனுக்கு பாராட்டு, தமிழ் இனத்துக்கு பாராட்டு, தமிழ் மொழிக்கு பாராட்டு, தமிழ் கலைக்கு பாராட்டு. எனவே உங்களை பாராட்டுவது ஒரு நபரை பாராட்டவில்லை, ஒரு இனத்தை பாராட்டுகிறார்கள், ஒரு பண்பாட்டை பாராட்டுகிறார்கள். அதற்காக அவரை பாராட்டுவதை விட அவரை பாராட்டுகிற உங்களுக்கு நன்றி சொல்லவே நான் இந்த மேடையிலேயே இருக்கிறேன்.
நீங்கள் நன்றி மறக்காதவர்கள். உங்களை பாராட்டுகிறோம். தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் அடையாளம் கொள்வதை விட வெளிநாட்டு தமிழர்கள் நாங்கள் நன்றியை மறக்காதவர்களாக எப்போதும் வாழ்வோம் என்ற உணர்வோடு இருக்கிறீர்கள். தமிழனுக்கு தனிச்சிறப்பே நன்றி உள்ளவன் என்பதுதான். நன்றி இல்லாதவன் உண்மை தமிழனாக ஒருபோதும் இருக்க முடியாது. சிவாஜி அவர்கள் கூட அவரை பாராட்டுகின்ற மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியிலே அவருக்கு ஷெவாலியர் பட்டத்தை தந்து பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் அந்த உணர்வாளர் செய்தபோது நன்றி சொன்னபோது எங்களுடைய அந்த உரையை கேட்டபோது எங்களுக்கெல்லாம் உள்ளம் சிலிர்த்தது. அவர் ஒரு உண்மையான தமிழன், நன்றி உள்ள தமிழன் என்பதற்கு அடையாளமாக முதலிலே அவர் நன்றி சொன்னது தந்தை பெரியாருக்கு சொன்னார் என்று சொன்னால் தமிழர்கள் நன்றி மறக்காதவர்கள் என்பதற்கு தமிழருக்கு இலக்கணமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். நடிப்புக்கு மட்டும் இலக்கணம் அல்ல, தமிழனுக்கும் இலக்கணம். அந்த வகையிலே உங்களுடைய ஆற்றல் வளர வேண்டும், வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். காரணம், நீங்கள் எல்லை இல்லாதவர். அந்த சிவாஜிக்கு எல்லை உண்டு, இந்த சிவாஜிக்கு எல்லையே கிடையாது. அந்த சிவாஜி வாழ்ந்த காலத்தில் மட்டும் நினைக்கப்பட்டார். நீங்கள் எப்போதும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர், வரலாற்று நிலைத்து விட்டவர், வரலாற்றை உருவாக்குகிறவர்கள். வாழ்க, வளர்க. நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக நம்முடன் சிறப்பு விருந்தினராக இங்கு அமர்ந்திருக்கும் கவியரசு வைரமுத்து அவர்கள். பொடி பொடி அன்னையே கமலாவுக்கு தந்தவர் நீங்கள், பொன்னாடையா கொடுக்க மாட்டீர்கள். உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்றதை அள்ளி தூவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம். நீட்டி முழக்க நேரமில்லை என்பதால் என் உரையை சுருங்க செய்து கொள்வதில் உங்களுக்கும் எனக்கும் நலவாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். நண்பர்களே, தமிழ் இனத்திற்கும் தமிழ் மொழிக்கும் இந்த மாமனிதன் செவாலியை டாக்டர் சிவாஜி அவர்கள் செய்திருக்கிற திருப்பணியை 10 பல்கலைக்கழகங்கள் கூட சேர்ந்து செய்யவில்லை என்பதை நான் இந்த மன்றத்தில் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்கிறார். தமிழர்கள் அடையாளத்தை இழந்து, நாகரிகத்தை இழந்து, மொழியை இழந்து கொடுத்த காலகட்டத்தில் தமிழனுக்கு உச்சரிக்க கற்றுக் கொடுத்த திருநாக்கு டாக்டர் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள். அந்த மதுரை மாவட்டத்தில் வடுகப்பட்டியுடைய புழுதி தெருக்களில் என் காதுகளில் வந்து சிவாஜி அவர்களின் குரல் இறங்கியாவிட்டால் தமிழை அவ்வளவு எளிதில் வைரமுத்து அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்க முடியாது என்ற நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் உச்சரித்த தமிழ் இருக்கிறதே, அந்த தமிழ் சராசரி தமிழனுக்கு வசப்படாத தமிழ். பெரும் பேராசிரியர்களும் பல்கலைக்கழகத்து அறிஞர்களும் கூட ஒரே மூச்சு உச்சரிக்க முடியாத தமிழ். இழுத்து கட்டிய வீடையின் நரம்புகளைப் போல கொடுத்து கட்டப்பட்ட கலைஞரின் தமிழ் அவர் உச்சரித்த நடுத்தமிழ். அந்த தமிழ் இருக்கிறதே, அவர் சொல்வார், மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மனோகரன். கேட்கிறேன் யாரிடம்? கோமளவல்லி, கோவேத கச்சிலை, பூவும் குயில், குதிக்கும் மார் என்றெல்லாம் உம்மால் புகழப்படும் இந்த கோளப்புத்திக்காரியின் கொள்ளி கண்களை, கொடிய நாக்கை என் கூர்வாளுக்கு இரையாக தந்துவிட்டு அதை எதற்காக உண்மையும் உமக்கு பக்க துணையாக வந்தால் அந்த பட்டாளத்தையும்
சின்னாபின்னப்படுத்திவிட்டு சூரியக்காரிக்கு ஆரவட்டம் சுற்றியவர்களை சுடுகாட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டேன் என்று சூழும் புகழுடன் சுழலும் வாழ்வுடன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மனோகரன். சூழும் புகழுடன் சுழலும் வாழ்வுடன் தமிழுக்கு 3 லகரம் இருக்கிறது. ஒன்று பகர லகரம் ல, இன்னொன்று பொது லகரம் ல, இன்னொன்று சிறப்பு லகரம் ழ. இந்த 3 லகரங்களும் 3 வார்த்தைகள் வருகிறது. அந்த 3 வார்த்தைகளையும் கூட அர்த்தம் பெறலாமல், ஒலி பெறலாமல், அந்த உச்சரிப்பு சற்று சிதையாமல் உணர்ச்சியோடு உச்சரிக்க முடியுதென்றால் இவர் கற்ற தமிழுக்கு முன்னால் நாங்கள் கற்ற தமிழ் சாதாரணம் என்பதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன். இன்றைக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய 80 விழுக்காட்டை கலைஞர் படித்திருக்கிறார். அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அதற்கு அவர் பொருள் பெற்றிருக்கலாம், புகழ் பெற்றிருக்கலாம். இதோ எந்த தமிழ்கலைஞருக்கும் கிட்டாத மாபெரும் சிறப்பை இதோ இந்த மாமனிதனுக்கு இந்த அமெரிக்க திருமண் ஈழமாக இங்கு சுட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அதற்கு அந்த மனிதன் கொடுத்த விலை கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல. அதை மறந்துவிடக் கூடாது. சிற்பத்தின் அழகு எதில் இருக்கிறது என்று கேட்டால் ஒரு பெரியவன் கண்ணில் இல்லை, கழுத்தில் இல்லை, கொங்கைகளின் கணத்தில் இல்லை, இடையில் இல்லை, பாதச்சிலுக்களில் இல்லை, கல்லில் இல்லை. அதை நீயே சொல்லி தொலை. சிற்பத்தின் அழகு எதில் இருக்கிறது? சிற்பத்தின் அழகு அது நஷ்டப்பட்ட கல்லில் இருக்கிறது. ஏற்கனவே கல்லுக்குள் சிற்பம் இருந்தது. வேண்டாத கல்லை சிற்பி விளக்கினார், உள்ளே சிலை தெரிந்தது. அது நஷ்டப்பட்ட கல் தான் சிலைக்கு பெருமை. சிவாஜி அவர்கள் தன்னுடைய கலை வாழ்க்கை முழுக்க, தன்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, அதாவது காலை 6 மணிக்கு எழுந்தால் இரவு 10 மணி வரைக்கும் உழைப்பு 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 நாம் மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கும் கலையை வளர்ப்பதற்கும் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்றெடுப்பதற்கும் அவர் செலவழித்த நேரம் தன் இல்லற வாழ்க்கையை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, குழந்தைகளோடு குறித்த நேரத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, செல்வம் சேர்க்கிற வாழ்க்கையை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு முழுக்க 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 கலைக்கு என்று அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் அல்லவா? அந்த அர்ப்பணிப்புக்கு இன்னும் நிலாவுக்கு தமிழன் போனாலும் அவரை அழைத்து பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறார். அவர் நடிவில் இருக்கிற பாத்திரங்களை பட்டியல் போட்டால் நாளெல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். அந்த தில்லானா மோகனா பாடி அந்த நாதஸ்வரம் வாசிக்கிற போது அந்த கழுத்து நரம்பு புடைக்குமே, அந்த புடைப்பை ஒரு ஜீவகலைஞன் கொடுத்து விட முடியுமா? எங்கிருந்தோ வந்தால் இது ஒரு படம். மனநிலை சரியில்லாத ஒருவன் அவன் உணர்வு மேலிட்டு அவருடைய கற்பை சூறையாடுவதற்கு நெருங்குகிறான். நெருங்குகிறது எப்படி காட்டுவது? இந்த கண்ணுக்கும் இந்த கண்ணத்துக்கும் இடையே இருக்கிற இந்த கண்ணத்து மேடு இருக்கிறது அல்லவா? இந்த கண்ணத்து மேட்டினுடைய சதை மட்டும் சில சதுர மில்லிமீட்டர் துணிக்கும். அந்த கண்ணத்து கருப்பு நடித்திருக்கிறது. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தூக்கிட போவதற்கு முன்னால் அவருடைய கால்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஷாட் போட்டிருப்பார் பிஆர் மது. அந்த கால்கள் நடந்து வரும். அந்த கால்களில் என்ன தினவு தெரியுமா? இந்த பூமி எனக்கு துச்சம், இந்த வாழ்க்கை எனக்கு துச்சம், மானம் மட்டுமே என்னுடைய ரத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய துடிப்பு அந்த கால்களில் மட்டும் தெரியும். அது சிவாஜியுடைய கால்களுக்கு கூட முகத்தில் காட்டக்கூடிய பாவத்தை காட்டக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது. உலகத்தில் வேறு எந்த நடிகருக்காக இருக்குமா? இன்னொரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் நண்பர்களே. ஒரு கலைஞர் 3 தலைமுறையை தாண்டி 3வது தலைமுறை இதயத்தை தொடுவது அவ்வளவு எளிய காரியம் அல்ல. 10 ஆண்டு ஜெயிக்கலாம், 20 ஆண்டு இருக்கலாம், 30 ஆண்டு கொடி கட்டலாம். 50 ஆண்டு காலமாக ஒரு ஜீவ கலைஞர் கொடி கட்டி கொண்டிருப்பது இது ஒரு சரித்திரத்தில் எழுதப்பட வேண்டிய ஒரு மாபெரும் முன்னேற்ற குறிப்பு. அதிகாலையில் 2 இளம் பெண்கள் என் அறைக்கு வந்தார்கள் கையெழுத்து வாங்குவதற்காக. கையெழுத்து ஏதோ என்னிடத்தான் கையெழுத்து வாங்குவது நான் ரொம்ப கர்வமாக என்னிடத்தான் கையெழுத்து பொழுது கையெழுத்து வாங்கிவிட்டு செல்கிற போது கேட்டார்கள், சிவாஜி அவர்களை பார்க்க முடியுமா? அவர்கள் வந்த காரணமே வைரமுத்தை பார்ப்பதற்கு அல்ல. எப்படியாவது வைரமுத்தின் மூலமாக சிவாஜியோடு படமெடுத்துக் கொள்ளலாமா என்ற வேட்கையின் காரணமாக வந்திருக்கிறார்கள். இப்படி 3வது தலைமுறையை கூட பாதிக்கக்கூடிய ராஜ லட்சணம் அந்த கலைஞருக்கு உண்டு. அந்த மகா கலைஞனை
காத்து வருவது போல காத்து வருகிற எங்கள் மாதரசி கமலாமையாருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்க வேண்டும். நீங்கள் இப்போது கூட கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த மாவட்டத்தை ஒரு செய்தியை சொல்லி விடைபெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற நண்பர்களே. ரேகா இவருடைய இருக்கிற வடநாட்டு நடிகை, அதாவது மிக கவர்ச்சியடைய என்று சொல்லப்பட்டது தெரியாது. அந்த பெண்மணி சொன்னார், எனக்கு சிவாஜி அவர்கள் மீது 10 வயதிலிருந்தே ஒரு மயக்கம். எப்போது? இப்போ போன மாசம். சிவாஜி அவர்கள் மீது எனக்கு 10 வயதிலிருந்தே ஒரு மயக்கம். இப்போது கூட அவர் தயார் என்றால் நான் மணந்து கொள்வேன். இந்த குழப்பம், அந்த அழகு, அந்த கம்பீரம், அந்த லட்சணம், சிரிப்பில் ஒரு செல்விஷம், பார்வையில் ஒரு குறுகுறுப்பு. 8-16 வயதில் ஒரு பாட்டு, ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு, அழகான பாட்டு. சுற்றி 4 சுவர்களுக்குள் தூக்கமின்றி கிடந்தோம், சிறு துன்பம் போன்ற இன்பத்திலே இருவருமே நடந்தோம். செக்ஸர் துன்பம் போன்ற இன்பம் என்று சொன்னார். இவர் என்ன செய்திருப்பார்? படத்தில் போய் பார்த்தார். அடடா, நீங்க திருப்பி போட்டு பார்க்கணும். சிறு துன்பம் போன்ற இன்பம் என்ற அந்த விஷயத்தை என்ன அழகா பாவனை செய்திருப்பார். பாட்டுக்கு ஒரு சிவாஜி, நடிப்புக்கு ஒரு சிவாஜி, வசனத்துக்கு ஒரு சிவாஜி, புரட்சித்திரத்துக்கு ஒரு சிவாஜி, வீரத்திற்கு ஒரு சிவாஜி, சரித்திரத்திற்கு ஒரு சிவாஜி, இத்தனையும் சேர்ந்த ஒரே ஒரு சிவாஜி, தமிழ் கலைஞர் சிவாஜி. அவர் வாழ்க, அவர் உள்ள வரையில் கலை வாழ்க, கலை உள்ள வரையில் அந்த மாவட்டத்தில் வாழ்க. வணக்கம், நன்றி. அடுத்ததாக என் இனிய தமிழ் அன்பர் பாரதி ராஜா. அடுத்த நிகழ்ச்சியை ஒன்று செய்யணும். ஏனுங்க வேறு எதுவும் கிடையாது. புதுசு ஒரு நாள் போடலாம். அது நம்ம தமிழ்நாட்டு பழக்கம். அது அப்படில்ல. சக்திக்கு செலுத்தினால் அது சிவனை செல்வனை என்கிறார். என் இனிய தமிழ் மக்களே, கவியரசு வைரமுத்து செறிவுள்ள வார்த்தைகளால் அர்த்தமும் ஒரு அடர்த்தியும் உள்ள ஒரு சொற்பொழிவுக்கு பின்னால் பாரதி ராஜா பேசுவது என்பது பாராட்டுவதற்கு பாரதி ராஜா யாரை இந்த உலகத்தில் கலை உலகத்தின் மாமேரி பெயர் சொல்வதற்கு கூட கொஞ்சம் அச்சப்படுவேன். அந்த டாக்டர் செவாலியர் அவர்களை இந்த சின்னவன் பாரதி ராஜா பாராட்டுவது என்பது எனக்கே புரியாத சில விஷயம். எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் உண்டு. நான் ஒரு காலத்தில், இது 3வது தலைமுறையை தொட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற கலைஞர், நான் ஒரு காலத்தில் எங்கோ கீத்து கொட்டகையிலே மணலை வாரி குவித்து அதிலே அமர்ந்து கொண்டு கிடைத்த சில சில்லறை காசுகளில் டிக்கெட் வாங்கி படம் பார்த்து அண்ணாந்து பார்த்து கனவு மயக்கத்திலே வாழ்ந்து இவருடைய உருவங்களிலே வாழ்ந்திருக்கிறேன், வெளிகளிலே வாழ்ந்திருக்கிறேன், விரல் அசைவுகளிலே வாழ்ந்திருக்கிறேன். அது ஒன்றுதான் என்னை சென்னைக்கும் அழைத்து வந்தது. நான் கூட சொல்லுவேன், நான் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையின் வாழ்க்கை
நான் விடுகின்ற சுவாசம் அவனுடைய சுவாசம். ஏனென்றால் பள்ளிக்கூடம் சென்று படித்து உத்தியோகத்துக்கு போயிருந்தால் என் குருநாதர் வேறு. இல்லை என்னுடைய அப்பனும் ஆத்தாலும் சொத்து தேடி வைத்திருந்து அதிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் எனக்கு என் அப்பனும் ஆத்தாலும் சரியாக உன்னை செய்து என் வாழ்க்கைக்கு மூல காரணமாக இருந்திருப்பார்கள் என்று நான் பிரேமிக்க முடியும். நான் இன்று வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கு மூல காரணம் என்று பிரேமிக்க வேண்டும் என்றால் இவ்வொருவன் தான். இப்படி பேச வேண்டும் என்பதை ஏற்ற இறக்கத்தோடு எப்படியெல்லாம் பேச வேண்டும் என்பதை நம்ம முன்னிடம்தான் கற்றுக்கொள்கிறேன். சின்ன வயதில் உங்கள் பெயர் சொல்லியே என்னை வெட்டி விட்டு வைத்து எரித்தார்கள். ஒரு கல்யாணம் நடி என்று பார்க்க மாட்டேன், சடங்கு நடி என்று பார்க்க மாட்டேன். எங்கே ஒலிபரிப்பு வைத்திருந்தாலும் சரி, அதிகாலையில் போய்விடு கிராமம். அவன் காலையில வந்து கொட்டி வச்சு சுத்த ஆரம்பிச்சிருவான். ஏன்னா பாட்டு போட்டா தான் அந்த காது ஊத்துனாலும் சரி, அது ஒரு 2 வாழை மரம். இந்த பெட்டி வந்து எங்களுக்கு பெரிய குறாய பெட்டி. படம் பார்த்த 52ல இதை சொல்லும் போது என் வயசு வேற உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பராசக்தியும் மனோகராவும் எவ்வளவு பாதித்து காலையில இந்த ஒலிபரிக்கு எங்க வச்சுட்டா முதல் நான் தான் போய் உட்காந்து அந்த ஆளை நோண்டி 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 அந்த மைக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கும், மைக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கும், பேசி இதை பேசிட்டு வீட்டுக்கு வருவேன். வீட்டுக்கு வந்து கலவாட ஸ்டூல்ல உட்காந்து நீ போயிட்டு ஏதோ ஒரு மூளை கலைக்கு போச்சு. எங்க வீட்டுல காடு கரை கூடாம போக மாட்டேன், பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ஒழுங்கா போனதில்லை. என்னன்னா 24 மணி நேரம் இந்த மனிதனுடைய சுவாசத்திலேயே நான் வாழ்ந்தோம். நான் ஏதோ இந்த இவரை உட்கார்ந்து இப்படி பாராட்டுறதுனால சத்தியம் நான் சொல்றேன். இல்லை என்றால் இந்த சினிமா என்கின்ற ஆசை எனக்கு வந்திருக்காது, இந்த மரியாதை எனக்கு வந்திருக்காது. நான் இங்கே 3ஆவதா எனக்கு சொல்றேன், இவரை மலேசிய மண்ணிலையும் நான் பாராட்டுவதற்கு என்னை அழைத்தார்கள், சென்னை மாநகரத்திலையும் அழைத்தார்கள், இங்கும் என்னை அழைத்திருக்கிறீர்களே, அங்குதான் நான் யோசிப்பேன். நான் முதல் மூச்சியை விசுவாசமாக நான் உன்னிடம் சுவாசித்திருக்கிறேன். இல்லை என்றால் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்காது. பராசக்தி பாரதி ராஜா என்று சொன்னால் கூட சொல்வார்கள், பராசக்தியிலிருந்து பசுமன் வரை. நான் உண்மையிலே மிகப்பெரிய பாக்கியசாலி. நான் சொல்லுவேன், ஒரு கணபதி மாதிரி விநாயகரை பூஜிக்கிறது, உன்னை நான் பூஜிக்கத்தான் முடியும், பாராட்டுவது என்பது யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. சுருக்கமாக நான் சொன்னால், நான் பணியாற்றிய காலங்களை எல்லாம் யோசிப்பேன். ரொம்ப அவர் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து நீங்கள் இத்தனை, அதாவது இந்த அமெரிக்க மண்ணில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருந்த தமிழர்கள் விமானங்களிலும் கார்களிலும் ஒரு சேர இங்கிருந்து பாச உணர்வோடு இணைந்து பாராட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே, அங்கே சென்னையிலே ஏதோ பக்கத்தில் உட்கார்ந்துட்டு சோமனம் வச்சு டக்குன்னு எந்திரிச்சு பாராட்டிடலாம், நிக்க வச்சுக்கொண்டு இந்த ஒரு பாராட்டு தான் நீங்கள் தேடி வந்து அவரை தேடி அழைத்து பாராட்டுகிறீர்களே, இதற்கு இணையான உணர்வு, அந்த வலிமை வேற எந்த பாராட்டுக்கும் கிடையாது என்று நாங்கள் நினைத்தால் சென்னை அழைத்து வைத்து 4 பேரை கூட்டி வைத்து எளிதாக நடத்தி விட முடியும். ஆனால் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? வாஷிங்டன், டொரண்டோ, டெட்ராய்ட், என்ன எங்கெங்கேயோ வந்து நியூ ஜெர்சி, எப்படி வந்தீங்க? எப்படி வந்தீங்க? எத்தனை மணி நேரம் பயணம், பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு. ஆக உணர்வு பூர்வமாக இங்கிருந்து எங்களையும் அழைத்து பாராட்ட வைத்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே, உங்களுடைய உணர்வுக்கு ஈடு இணை சொல்லவே முடியாது. இதை காட்டும் ஒரு அற்புதமான ஒரு பாராட்டு கிடைக்காது. ஏன்னா மனம் எவ்வளவு திறந்து பாராட்டுகிறோமோ அதுதான் பாராட்டு. ரொம்ப அவர் வரும் பொழுதே நீங்கள் கை கரவொலி கொடுத்தீர்களே, அங்கே நம்முடைய சுவாசம் இருந்தது, அழகாக இருந்தது. நான் சுருக்கமாக சொல்லுவேன், அவருடன் பணியாற்றிய காலங்களில் எனக்கு அவங்க ரொம்ப பேசினா நையாண்டி நட்பில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நானும் கொஞ்சம் அப்படியே சிரிச்சு சமாளிச்சுருவேன். ஏன்னா நம்ம சின்ன பசங்க ரொம்பவும் நெருங்கவும் போயிட முடியாது,
ரொம்ப தூரம் இருக்கிறது இல்லை. அது ரொம்ப அப்படி கொஞ்சம் வளைச்சு ரொம்ப அப்படியே ஒழுங்குன்னா வளைச்சு பிடிப்பாரு. சரி ரொம்ப ஒதுங்கிடுவானோ அப்படின்னு. சரி ரொம்ப அவருடன் நான் பணியாற்றிய காலங்களில் ஒரு பெரிய கலை களஞ்சியத்தை ஒரு எறும்பு ஊர்தான் எவ்வளவு இந்த புத்தகத்தில் உள்ள நுழைஞ்சு போயிடும். எறும்பு என்ன சக்தி இருக்கு? ஒரு பெரிய புத்தகம் கலைக்கலை ஊறித்தான் பார்த்தேன். ஒரு வரிகளை சரியா நான் படித்தது முதல் மரியாதை பசுமை. இந்த முதல் மரியாதையில் கூட நான் அவருடன் அணுகும் பொழுது ரொம்பவும் பவ்யமாக சொல்லி அவங்க என்னன்னு கேட்டார். என்ன சொல்றியோ சொல்லு. இல்லைன்னே எப்படி சொல்லுங்க சார். என்கிட்ட என்ன பேருன்னு சொன்னா சொல்றதுக்கு தான் ஒரு வேலைக்காரன் கீழே ஏன் சொல்றேன்னா தொழில் பக்தி இன்னைக்கு இருக்க நடிகர்கள் தவறாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் கவலையப்படுவதில்லை. எல்லாரும் சொல்லுவேன் தொழில் பக்தி சிரத்தை நேரம் தவறாமை வந்த அந்த கட்டுப்பட்டு அது 30-50 ஆண்டு காலமாக இன்னும் விடாமல் செய்து கொடுக்கிறார் பசுமன் வரைக்கும். நானே கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா 10 வருஷம் மேல இருந்துச்சு, 15 வருஷம் மேல ஊரெல்லாம் பார்த்து சரி சரி கொஞ்சம் 1/4 மணி நேரம் சொல்லி கொடு அப்படின்னு. ஆனா இந்த மனிதன் இப்பொழுது நான் எடுத்த பசுமண்ணில் வேறு யாருக்காக நான் அழைத்தேன் என்பதற்காக ஒத்துக்கொண்ட படம் எனக்கு திரும்பி மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக கூப்பிடுறான். சரி ராசாவா கூப்பிடுற சரி வரேன். இவ்வளவு இனிமேல் அவருக்கு என்ன ஒன்று இனிமேல் என்னத்தை ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது எட்டர்னிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இன்ஃபினிட்டி. இது இனிமேல் நம்ம கண்டுபிடிக்கும். அந்த அளவுக்கு எங்கேயோ இருக்கு. இனிமேல் நான் அதுக்கு விளக்கமுறையை சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட மனிதன் காலை 6 மணிக்கு ஷூட்டிங். நான் கொஞ்சம் எனக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து நீங்க நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ எந்த தொழில்நுட்ப கலைகளும் போய் சேர்ந்திருக்க கூட மாட்டான். இவர் வண்டியை தேர போய் யாரும் ஒரு சேர்ந்து அவமானமாக இருக்கும். ரொம்ப அவமானம். அதாவது அவமானத்தை எப்படி காட்டு வந்தீங்களா வாங்க நல்லா இருக்குல்ல. முன்னாடி வந்துருந்தா பைத்தியக்காரா இன்னும் நீங்க நான் இத்தனை வருஷமா நான் உழைச்சு இன்னும் அந்த உற்சாகத்தோட நீங்க என்னைக்கடா முன்னேற போறீங்க. அப்படி ஒரு கலைஞன் சொல்றதே எனக்கு என்னன்னா ரொம்ப சுருக்கமா யோசிப்பேன். உனக்கு படிகள்லாம் இல்லை. தமிழில் தொல்காப்பியம் சொல்லுவாங்க, சங்க இலக்கியங்கள் என்னை பொறுத்தவளவு இன்றைய தலைமுறைகளையும் தாண்டி ஒன்றை சொல்லணும்னு சொன்னார். இவர் என்ன சொல்றது இப்ப நடிப்பு சிவாஜியா நடிப்பு ரொம்ப அழகாக ஐயா வீரமணி அவர்கள் பேசி வச்சிருந்தார். இன்னொரு தலைமுறைக்கு பின்னாடி கூட ஒரு சங்க இலக்கிய அகனாம் ஒரு புறநானூறு சொல்ற மாதிரி ஒரு இலக்கிய புத்தகமாக இருப்பது போல் நிலம் உள்ள அளவு, நீர் உள்ள அளவு, நெருப்பு உள்ள அளவு, காற்று உள்ள அளவு, இந்த பூமிக்கு ஒரு நிரந்தரம் இருக்கிறது. அது உள்ள அளவு, இந்த 5 பஞ்சபூதங்களும் உள்ள அளவு. உன் பெயர் அதற்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் கொள்ளலாம். அகநானூறு, புறநானூறு, திருக்குறள் ஒரு சிவாஜி என்று சொல்லி தலைமுறைக்கு உன்னுடைய நாமம் இருக்க வேண்டும், வாழ வேண்டும், வளர வேண்டும். இங்கே இந்த பெருமக்களுடைய சுவாசம் எல்லாம் ஆத்மார்த்தமான சுவாசம், உண்மையான சுவாசம். எழுந்து கரவழி கொடுத்தார்களே அந்த கரவழி இங்கே அடிவயிற்றிலிருந்து உணர்ந்து கொடுத்த கரவழி அது உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை கொடுக்கும். எங்களுக்கு நிறைவான ஒரு தமிழில் ஒரு மிகப்பெரிய கலைக்கலை காலகாலமாக எங்கள் தலைமுறைகள் இருந்து அதை உணர்ந்து பாராட்ட வேண்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக நான் உங்களிடம் அதாவது தமிழ்ச்சங்கம், இந்த அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்கம்
அறக்கட்டளையும் உங்கள் இந்த அறக்கட்டளையும் எந்த அளவுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரியவில்லை. 30 ஆண்டு கால இடைவெளியிலே இங்கே வந்து இடம்பெயர்ந்து நீங்கள் வந்திருந்தாலும் அந்த கலைஞனை, அந்த தமிழ் தாய்மகனை, அந்த தலைமகனை இங்கே அழைத்து நீங்கள் பாராட்டியதற்காக தலைவனை நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக திரு CS பாஸ்கரன் அவர்கள் நடிகர் திலகத்தை புகழ்ந்து அவர் எழுதிய கவிதையை இப்பொழுது படிக்காமல் அவரிடம் கொடுத்து விடுவார். அடுத்ததாக டாக்டர் ஜவஹர் பழனியப்பன் அவர்களை பேசுகிறார். சிவாஜி கணேசன் அவர்களே, அன்பான தமிழ் நண்பர்களே, எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நீங்கள் எதற்குமே பயப்பட வேண்டாம். என்னுடைய பேச்சு சரியாக 4 நிமிடங்கள் நடக்கும். நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்து 20 வருடங்கள் ஆனதால் நான் இன்று ஒரு இக்கட்டான நிலையத்தில் இருக்கின்றேன். இன்று நான் லா லா ரா சரியாக சொல்ல போகிறேனா என்று கவிஞர் வைரமுத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார். அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் திரு மாணிக்கம் அவர்கள் அழைத்த போது உடனடியாக இந்த அழைப்பை ஏற்று சிரமத்தை பாராமல் இந்த விழாவில் திரு சிவாஜி அவர்கள் பங்கு கொண்டதை பற்றி எனக்கும் ஏன் நாம் எல்லோருக்கும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, அளவிட முடியாத பெருமை. திரு சிவாஜியை நான் முதலில் சந்தித்து சுமார் 3 வருடங்கள் இருக்கும். நான் இவ்வளவு வருடங்களாக அமெரிக்காவில் மருத்துவராகவும் இருதய நிபுணராகவும் பணியாற்றுவோம். இந்த வகையில் திரு சிவாஜி அவர்களை பரிசோதிப்பதற்காக அவருடைய சென்னையில் உள்ள இல்லத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன். அங்கு செல்வதற்கு முன் எனக்கு ஒரு தயக்கம். இத்தனை பிரபல நடிகன், நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்தவர், இவ்வளவு பாராட்டுகள் பெற்றவர், முன்னாள் பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினர், அனைத்து தமிழ் மக்களின் மதிப்பையும் மரியாதையையும் பெற்றவர். இப்பேற்பட்ட நடிகர் திலகத்துடன் நான் எப்படி பழகுவது என்று சற்று குழம்பினேன். என்னை அவருடைய படுக்கை அறைக்கு அவர் மகன் திரு ராம்குமாரும் நெருங்கிய நண்பர் திரு துரையும் அழைத்து சென்றார்கள். என்னை பார்த்தவுடன் படுத்திருந்த திரு சிவாஜி அவர்கள் அவசரமாக எழுந்தார். ஒரு நாட்காலையில் என்னை அமரச் சொன்னார். வாங்க டாக்டர், நான் உடல்நிலையை பற்றி பேசுவதற்கு முன் நான் என்னை உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி சொன்னார். டாக்டர், ஐ ஆம் an actor by profession என்று அறிமுகத்தை கண்டார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்டவுடன் நான் நெகிழ்ந்து போனேன். ஏதோ 2-3 படங்களில் நடித்தவர்களே தன்னை தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது என்று நினைக்கும் இன்றைய உலகத்தில் நடிப்பிற்கே இலக்கணமாக இருக்கும் இந்த கலைஞர் அவருடைய தன்னடக்கம் என்ன என்னை அறிவிச்சு இதற்கு பின் எனக்கு அவரோடு பழக இன்னும் அதிக வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் அவர் நடந்து கொள்ளும் முறையும் என்னிடம் காட்டும் அன்பும் எனக்கு அவர் மீது இருந்த மதிப்பையும் மரியாதையும் பன்மடங்காக்கின. 20 மணி நேரமும் உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களிடம் உடல்நிலையை காரணம் காட்டி இனி உழைத்தது போதும், ஓய்வு எடுங்கள் என்று அறிவுரை கூறினால் அவர்கள் மனமுடைந்து போவார்கள். நமக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டதே என்று சோர்ந்து போவார்கள். சிவாஜி அவர்களோ என் குடும்பம் குழந்தைகளோடு நேரம் செலவழிப்பதற்காகத்தான் ஆண்டவனே எனக்கு இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் என்று கூறிய போது இவருடைய பாசிட்டிவ் அப்ரோச் என்னை அதிர்ச்சது. இந்த மாமனிதர் வெற்றிக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன்.
இதை போல பல பல விஷயங்கள் அவரது வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை. இப்பேற்பட்ட கலைஞரை இவ்வளவு நெருக்கத்தில் பார்க்கவும் பழகவும் சந்திக்கவும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழ்நாடு ஃபவுண்டேஷனுக்கும் ஃபெட்னாவுக்கும் எவ்வளவு வேண்டுமென்றாலும் பாராட்டலாம். திரு சிவாஜி அவர்களே, உங்களோடு நாங்கள் எல்லோரும் கூடி பழகி பழகிய இன்றை எங்களால் என்றுமே மறக்க முடியாது. மிக்க நன்றி.